یتقون، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور ضروریات دین پر ایمان لائے اور متقی اور پرہیزگار بن گئے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، شریعت کے راستے پر اپنی شب و روز کو گزارا، تو یہی لوگ اللہ کے محبوب اور مقرب بنتے ہیں۔ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کے نام پر بہت سارا کچھ خرچ کرتے ہیں اور دل سے محبت بھی کرتے ہیں ان کے نام سے، ان کی ذات سے، ان کی زندگی سے، چاہے وہ دنیا میں باحیات ہوں یا ظاہری وفات کے بعد بھی ہم ان کے مزار اقدس سے جڑے رہتے ہیں اور فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے کاموں سے وابستہ ہو کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم اولیاء کے نام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے نام کی فاتحہ، گیارہویں، کھانا وغیرہ یہ سب ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایک سوال کیا جائے کہ ہم اتنی عقیدت اور دھوم دھام کے ساتھ کبھی گیارہویں مناتے ہیں، کبھی نظر و نیاز کرتے ہیں، کبھی کھانا کھلاتے ہیں ان کے نام پر، کبھی کچھ اور چیزیں جو جائز اور حلال ہے وہ کرتے ہیں، تو آخر ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تو آئیے ہم بتائیں کہ اولیاء اللہ سے محبت کرنا اور اسے کسی بھی طریقے سے جو جانا یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا مفید ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک دھوبی رہتا ہے، واشر مین جو کپڑا دھلتا ہے دھوبی، تو وہ ان کے وہاں نوکری کرتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کپڑا وغیرہ دھویا کرتا تھا۔ بہت عمر اس نے خدمت کی، نوکری کی، زندگی وہاں پر غلام کے طریقے سے بسر کی، ہمیشہ کپڑا دھوتا تھا اور تھوڑا بہت گھر کا کام کاج کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، لوگ دفن کفن کر کے چلے آئے، اس کے بعد اسی محلے کے لوگوں نے کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کا حال دریافت کیا، اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس دھوبی نے کہا بہت اچھا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی مصیبت پریشانی عذاب ہے ہی نہیں، ایک دم بالکل آرام سے جنت کی کیاری میں لیٹا ہوا۔ تو اس نے کہا بھائی ماجرا کیا ہے؟ تم تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، دیندار بھی اتنے نہیں تھے، صرف نوکر تھے، نوکری کرتے تھے، حضور غوث پاک کی ان کے کپڑے دھوتے تھے۔ کہا اسی لیے تو مجھ کو یہ صلہ ملا۔ کہا تھوڑا تفصیل سے بتاؤ، تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جب منکر نکیر قبر میں آئے سوال کرنے کے لیے، انہوں نے سوال کیا من ربکا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے؟ تو چونکہ میں تو پڑھا لکھا تھا، میں دھوبی تھا، تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کیا کہا؟ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں کو تعجب ہوا، حیران ہوئے کہ میں تو سوال کر رہا ہوں تمہارا اللہ کون ہے، اور یہ جواب میں کہہ رہا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ خیر انہوں نے آگے کارروائی شروع کی۔ ماں دین کا، تمہارا دین کیا ہے، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ پھر اس بیچارے نے یہی کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتے بڑے حیران، بڑے پریشان، لیکن کرنا کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، یعنی سرکار کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب ان کو ذرا غصہ آیا، بہت پریشان ہوئے، حیران ہوئے، تعجب میں پڑ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے مولا کس بندے کے پاس تو نے حساب کتاب کرنے کے لیے بھیج دیا؟ سوال کرتا ہوں تیری ذات کے بارے میں تو جواب دیتا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، سوال کرتا ہوں دین کے بارے میں تو جواب دیتا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، سوال کرتا ہوں امام الانبیاء کے بارے میں جواب دیتا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس کا تو کچھ معاملہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ دیتا ہے۔
اتنا کہنا تھا حضور غوث اعظم رحمتہ تعالی علیہ اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں معاملہ کیا ہے، کیوں میرے چاہنے والے کو تنگ کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو؟ مرید نے کہا حضور یہ بار بار مجھ سے سوال کیے جا رہے ہیں، میں نے کہہ دیا ان سے صاف صاف کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا۔ اب آپ تھوڑا اپنی عقل میں غور کریں، کیا یہ سچ کہا؟ کیا اس کا یہی جواب ہے؟ لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضمانت کے طور پر، ذمہ داری اور گارنٹی کے طور پر انہوں نے کہا میرے مرید تم نے سچ کہا، اب میرا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، میں دیکھوں گا، میرا اللہ دیکھے گا۔ آواز آئی اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں اس کو اسی حال میں چھوڑ دو اور تم واپس چلے جاؤ۔ جب وہ فرشتے واپس چلے گئے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے مرید جواب تو تیرا غلط تھا، لیکن تم نے اسی اشارے میں ایک بات اور سمجھا دیا لوگوں کو کہ اگرچہ من ربکا کا جواب مجھے معلوم نہیں، اگرچہ ما دینکا کا جواب مجھے معلوم نہیں، اگرچہ تینوں سوالات کے جواب مجھے معلوم نہیں، لیکن تم نے غوث پاک کا نام دے کر کے تینوں سوال کا جواب اس لیے دے دیا ہے کہ اے پوچھنے والے جو مذہب غوث پاک کا وہی مذہب میرا ہے، جو اللہ غوث پاک کا وہی اللہ میرا ہے، اور جو نبی غوث پاک کے ہیں وہی نبی میرے ہیں۔ چونکہ میں غوث پاک سے تعلق رکھتا ہوں اسی لیے جو کچھ غوث پاک مانتے ہیں، جو غوث پاک عقیدہ رکھتے ہیں، جو غوث پاک کا دین ہے وہی میرا دین ہے، وہی میرا عقیدہ ہے، وہی میرا پروردگار ہے۔ اب آپ غور کریں، ہمیں اپنے نصیبے میں فخر کرنا چاہیے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دھوبی جو ان کے گھر سے جڑ جائے، جو ان کے گھر کی نوکری کر لے، صرف کپڑا دھونے والا، جب اس کا یہ حال ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو حساب کتاب سے، عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں، تو آج ہم بھی اسی طریقے پر چل کر کے حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام پر اثار ثواب کرتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کھانے کا اہتمام کرنا ہے، پینے کا اہتمام کرنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری قبر میں بھی جب کوئی مشکل آن پڑے گی تو حضور غوث اعظم آ کر ہم کو بچا لیں گے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ایکتا ہے، بے مثال ہے۔ ہم اولیاء اللہ سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ جب وہ زندہ رہتے ہیں تب بھی ہم ان سے فیض پاتے ہیں، اور جب وہ ظاہری وفات کر جاتے ہیں تب بھی ہمیں ان کے مزار اقدس سے ویسے ہی فیض ملتا ہے جیسے ان کی زندگی میں ملا کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی زندگی دیکھیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا اس زمانے میں، بہت ہی ضدی اور ٹھیٹ آدمی تھا، اس کی 60 سال کی تقریباً عمر ہو گئی تھی اور وہ مرید نہیں ہوا تھا۔ ہمارے وہاں بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ابھی کسی پیر سے بیعت رہے ہوئے، مرید رہے ہوئے، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال اس کا کوئی پیر نہیں تھا، مسلمان آدمی تھا، نماز پڑھتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن پیر اس کا کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ اس کی عورت بھی مرید تھی، اس کے بچے بھی کسی پیر سے مرید تھے، لیکن وہ آدمی اس لیے مرید نہیں تھا کہ جب کسی سے مرید ہونے کے لیے جاتا تھا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب نکالنے کی کوشش کرتا۔ جیسے مکھی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا بدن صحیح سلامت چھوڑ کر کے وہیں بیٹھتی ہے جہاں پہ زخم ہوتا، جہاں پہ گندگی ہوتی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گندگی پسند ہوتی، تو اسی لیے اس کی 60 سال کی عمر نکل گئی مگر وہ کسی کا مرید نہ بن سکا۔ ایک مرتبہ اس کی عورت نے چلا کر کے کہا کہ 60 سال تمہاری عمر ہو گئی اور ابھی تک کسی کو تم نے اپنا پیر نہیں بنایا ہے، پیر بنا لو، مرید ہو جاؤ، ورنہ ایسے ہی مر جاؤ گے بغیر پیر کے، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس کو تھوڑی سی بات سمجھ آئی، اس نے کہا آج میں وعدہ کرتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھا، بستر پہ لیٹ گئے اور دعا کیا اللہ پاک سے رب العالمین 60 سال کی زندگی تو میری نکل گئی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ صبح دیکھوں نہیں دیکھوں، لیکن ابھی رات میں کچھ دیر کے بعد میں اپنے گھر سے باہر نکلوں گا، اور جو آدمی پہلے مل جائے گا، جس پر میری نظر پڑ جائے گی، میں اسی کو اپنا پیر بناؤں گا۔
ये उसका वादा था, पक्का वादा उसने किया। रात में 2-3 बजे तहज्जुद पढ़ने के लिए उठा, उसके बाद निकल गया। अब रात में 2-3 बजे कौन निकलता है? डाकू, बदमाश, चोर चंडाल यही लोग मिलते हैं। तो जैसे ही नजर पड़ी तो एक चोर एक डाकू पर नजर पड़ी, जा करके जल्दी से उसका पैर छान लिया, पकड़ लिया। चोर परेशान कि बात क्या है, माजरा क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, बस मुझे अपना मुरीद बना। चोर ने कहा यार मुझे देख तो लेते तुम एक बार, मैं चोरी करने जा रहा हूं, मेरे हाथ में हथियार है, बंदूकें वगैरह है, मेरा काफिला सामने जा रहा है, और तुम ऐसी बात कर रहे हो जो मैं सोच भी नहीं सकता, मुरीद करने की बात। कहा कुछ भी हो, लेकिन आज तुम मुझे मुरीद कर लो, मुझे अपना मुरीद बना लो और आप मेरे पीर बन लो। बहुत जिद करने लगा, नहीं माना। उसने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, वो भी बेचारा हार गया। आखिर में उसने कहा एक बात ये बताओ, अगर तुम मुझे अपना पीर मानना चाहते हो तो कम से कम मेरी बात तो मानो। कहा हाँ मानूंगा। कहा मेरा पैर छू। कहा ये तो नहीं माना, जब पीर बना दोगे, अब बन जाओगे, मुझे मुरीद बना दोगे, तब ये बात मानो। तब चोर परेशान कि अल्लाह आज लगा पीर बनना ही पड़ेगा। उसने फिर एक आखिरी वादा किया कि देखो सामने जो घर नजर आ रहा है, जो झोपड़ी है, मैं उसमें चोरी करने के लिए जा रहा हूं। मैं चोरी करके वापस आऊंगा, तुमसे पक्का वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपना पीर बना दूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। वो वही खड़ा हो गया। चोर काफिले के साथ सामने वाले कच्चे मकान में, झोपड़ी में दाखिल हुए। जब मकान में चोर दाखिल हुआ, रात में अंधेरा है, लाइट बुझी हुई है, एक कोने में हाथ मारता है तो तस्बीह हाथ लगती है, दूसरे कोने में हाथ मारता है मुसल्ला हाथ लगता है, और कहीं आगे बढ़ता है तो जाए नमाज यानी चौकी वगैरह मिलती है, और हाथ मारता है तो लोटा नजर आता है। तो वो दिल ही दिल में सोचता है कि यार ये घर वाला जब सुबह निकलता है अपने कौम के सामने तो उम्दा उम्दा लिबास पहन के निकलता है, जब लंगर चलाता है तो हजारों आदमी का रोजाना लंगर चलाता है, और आज मैं इसके घर में आया हूं तो कहीं लोटा मिल रहा है, कहीं तस्वीर मिल रही है, कहीं मुसल्ला मिल रहा है, आखिर तिजोरी कहाँ इसने रखी है, पैसा कहाँ गया, मालो असबाब कहाँ गए। अभी वो सोच ही रहा था, इतने में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरबार रखवा हुए, उनकी आमद है उनके घर में, और अर्ज किया है अब्दुल कादिर एक मकाम है, मकाम कर्ब वहां का नाम है, वहां पे एक कुतुब का इंतकाल हो गया। कुतुब यानी जो विलायत के बहुत बड़े मनसब पर फायज हो जाए, जो विलायत के अहकाम नाफिज करता है जैसे दुनिया में होता है, तो वैसे ही उनका इंतकाल हो गया। और ऐ अब्दुल कादिर वहां के कुतुब का इंतकाल हो गया, अब वहां पर एक कुतुब को चाहिए जो उनकी ड्यूटी अंजाम दे। आपने कहा वो कोने में बैठा, उसको पकड़ लो। अब चोर है ना, ये किसको पकड़ने की बात हो रही है? आपने ये नहीं कहा कि अच्छा 2 दिन के बाद बताऊंगा, 4 दिन के बाद बताऊंगा। गौसे आजम की शान आप मुलाहिजा फरमाए, किताबों में आता है वली उस वक्त तक नहीं बनता जब तक गौसे आजम की परमिशन न। किसी वली को विलायत अल्लाह देता ही नहीं जब तक मेरे दोस्त की परमिशन ना हो। तो गौसे आजम ने कहा है खिज़र कोने में जो भी पड़ा उसको उठा। अब चोर हाथ लग गया, चोर है, लाया सामने। तो उसने समझा तो अब आज कुटैया चालू है, मारपीट तो होगी, लेकिन गौसे आजम ने कहा तुमको कर्ख जाना है और मैं तुमको कुतुब बनाता हूं। तो उसने कहा कैसा मजाक आप कर रहे हैं, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं चोर डाकू आदमी, और आप इतने बड़े मनसब पर मुझको फायज कर रहे हैं। तो गौसे आजम ने कहा मैं फायज कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है बनाना, मैं तुमको कुतुब बनाऊंगा, मैं तुमको विलायत के अहकाम नाफिज करने वाला बनाऊंगा। आपने अपने सीने से लगाया, नजरें डाली उस पर, दुआ किया। वो जो चोर था, वो जो डाकू था, वो जो चोरी करने के लिए गया था, जब दरवाजे से निकलता है तो कुतुब बन के निकलता है, वलियों का सरदार बन करके निकलता है। अब जब ये सब सारा मामला हो गया, गौसे आजम ने बता दिया कि तुमको वहां 3 दिन के बाद चले जाना है। अब जिसने पांव पकड़ के रखा था, छाना था, नहीं जाने दे रहा था, बेचारा 3 दिन से डेरा डाले हुए दरवाजे में दस्तक के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि चोर ने वादा किया था मैं चोरी करके आऊंगा और पीर अपना तुम्हें अपना मुरीद बना लूंगा।
غوث اعظم रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे इरशाद फरमाया कि जो दरवाजे पर छोड़ करके 3 दिन से आए हो पहले उसको मुरीद बनाओ, फिर कर चले जाना। तो वो इंसान निकलते हैं जो कुतुब बन गए, उनको भी मुरीद किया और मकाम कर्ज के लिए रवाना हो। तो गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान मेरे दोस्तों इतनी अजीम शान है। अल्लाह ने आपको ऐसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि आपको तो खुद वलियों का सरदार बनाया ही है, लेकिन वली को वली अल्लाह उस वक्त तक नहीं बनाता जब तक कि आपकी इजाजत शामिल ना हो, आप उसको परमिशन ना दें। तो आपने चोर को भी कुतुब बनाया है, वली बनाया है, आपने न जाने कहां कहां तक उनको पहुंचाया है। आज हम उन्हीं गौसुल आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से वाबस्ता है, जरूर वाबस्ता रहे, दिल खोल करके वाबस्ता रहे। और जो भी अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, वो चाहे नजर न्याज की शक्ल में, चाहे खाने पीने की शक्ल में, या किसी भी और हलाल और जायज तरीके से आप उनके नाम पर खर्च करें, आपका ये खर्च करना रायगा नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान पाक इस बात का शाहिद है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है जहन्नमियों के बारे में कि जब बरोज़े क़यामत फैसला हो जाएगा, जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। अब कोई निकाला नहीं जाएगा, जो जहन्नम में है वो हमेशा जहन्नम में, जो जन्नत में है हमेशा जन्नत में। जब ये पूरा आखिरी फैसला हो जाएगा तो जन्नती लोग कहेंगे ऐ रब्बुल आलमीन, थोड़ा सा हम जहन्नमियों से बात करना चाहते हैं, आखिर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस वजह से वो जहन्नम में गए। दुनिया का भी माहौल है, कभी कुछ हो जाता है तो आदमी उसके घर पे जाता है, भाई कैसा रहा, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये मामला कैसे हो गया। तो जन्नती लोग भी पूछेंगे मौला थोड़ी सी इजाजत दे दे कि हम जहन्नमियों से पूछें कि आखिर कितना बुरा वो काम करते थे कि आज वहां तक उनको पहुंचना होगा। तो कुरान इरशाद फरमाता है वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जब जहन्नमियों से जन्नत वाले पूछेंगे कि तुम्हें क्या हुआ कि तुम यहाँ पे आके अटक गए, तुमने अच्छा काम कोई नहीं किया, तुमने कौन सा इतना बुरा काम किया कि आज तुम जहन्नम में आ गए। तो जहन्नमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। इसको कुरान ने बयान किया है। पहली बार वो ये कहेंगे कि यार हम नमाज नहीं पढ़ते। क्या कहते थे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरी चीज क्या है? वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते। जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ने साहिब दौलत और सरवत बनाया है, उनके लिए पैगाम है वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जहन्नमी लोग कहेंगे हम गरीबों को खाना नहीं देते, हम यतीमों को पानी नहीं पिलाते थे, हम मिस्कीनों का ख्याल नहीं करते। ये कुरान है, कुरान जो इस बात का खुला हुआ सबूत है कि हमारे दिल को झिझोड़ता है कि लोग कहेंगे हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। तो आज हम उसी कुरान पाक को सबूत बना करके, दलील बना करके ये नतीजा हम लोग निकालते हैं कि हम कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं के बहाने खिलाते हैं, 12वीं के बहाने खिलाते हैं, मुहर्रम के बहाने खिलाते हैं, शबे बारात के बहाने खिलाते हैं, शबे कदर के बहाने खिलाते हैं। इन तमाम बहानों के हम जो खिलाते हैं इंशाअल्लाह हमारा खिलाना कबूल हो जाएगा। खिलाना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो एक लुकमा किसी मुसलमान भाई को खिलाता है अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए, तो उस बंदे और जहन्नम के दरमियान 70 साल का फासला कर दिया जाता है। यानी जहन्नम 70 साल से दूर कर दी जाती है उस बंदे से जो किसी को एक लुकमा खिलाता है। तो जब एक लुकमा खिलाने का इतना बड़ा सवाब है, तो अगर हम पेट भर के खिलाना शुरू कर दें, इसके सवाब का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप रोज खिला सकते हैं, रोज खिलाइए, लेकिन चूंकि आज दुनिया बिजी है, आज आदमी मसरूफ है, तो बुजुर्गाने दीन ने एक तरीका निकाल दिया है कि हम रोज लंगर नहीं लुटा सकते हैं, रोज नहीं खिला सकते हैं, लेकिन कम से कम 11वीं के नाम पर खिलाना शुरू कर दें, 12वीं के नाम पर खिलाना शुरू कर दें, मखदूम अशरफ का उर्स आए उसके बहाने खिलाना शुरू कर दें, आला हजरत का उर्स आए उसके बहाने खिलाना शुरू कर दें, शहनशाह टांडा का उर्स आए उसके बहाने खिलाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह हमारी मकसद का जरिया बन जाए। रोज
بہانے تلاش کریں اور اولیاء اللہ سے جڑ بھی جائیں اور انہیں کے صدقے صدقہ و خیرات کرتے رہیں. آپ کا بھی بھلا ہوگا, کھانے والوں کا بھی بھلا ہوگا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور